मागच्या तासाला आपण आर्हेनियस थेअरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेस पाहिलेली आहे. त्यानंतर लोरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी पण पाहिलेली आहे. त्याच्यानंतर कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर हे पण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा पुढचा भाग आहे तो एम्फोटेरिक नेचर. ऑफ वॉटर. एम्फोटेरिक नेचर या शब्दामध्ये त्याचा अर्थ आहे एम्फो याचा अर्थ बोथ. टेरिक मीन्स बिहेवियर. बोथ बिहेवियर कशाचं? वॉटरचं. म्हणजे वॉटर is as an acid or as a base. Water behaves both behavior. Water acts as an acid as well as base. It depends upon nature of another substance with which it reacts. Behavior of water depends upon behavior of another substance. Behavior of water depends upon behavior of another substance. Water acts as an acid when it reacts with a base. Water acts as a base when it reacts with an acid. Means such a behavior of water which depends upon behavior of another substance. Such behavior of water it is known as amphoteric nature of water. Number 1, water acts as an acid. वॉटर हे ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतं. H2O plus NH3 it gives NH4 plus OH minus. आता इथं हा ऍसिड आहे, हा बेस. रिएक्टंट हा पहिला आहे, हा दुसरा आहे, म्हणून हा ऍसिड आहे म्हणून ऍसिड 1 म्हणायचं. हा रिएक्टंट नंबर 2 म्हणून बेस 2 म्हणायचं. आता या ऍसिड न काय केलं? हा प्रोटॉन डोनेट केला कुणाला? NH3 ला. म्हणून H2O चं काय झालं? OH मायनस. म्हणजे हा काय झाला? बेस. ऍसिड 1 आहे, या ऍसिड 1 मधला H निघून गेला, राहिलं बेस. बेस 1 म्हणायचं याला. आणि या बेस 2 न काय केला? प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला. तो प्रोटॉन याच्यामध्ये समाविष्ट झाला, म्हणून या बेसचं रूपांतर कशामध्ये झालं? ऍसिड मध्ये झालं. म्हणजे हे 2 आहे, बेस 2, म्हणून हा ऍसिड 2. मीन्स हियर water acts as an acid. Behavior of water it depends upon behavior of another substance. That is NH3 is a base. NH3 is a base due to basic behavior of ammonia. Water behaves as an acid. Water acts as a base. Water acts as a base. H2O plus HCl it gives Cl minus plus H3O plus. HCl is an acid.
H2O is a base. हा रिएक्टंट नंबर 1 म्हणून बेस 1. हा रिएक्टंट नंबर 2 म्हणून ऍसिड 2. ह्या H2O हा बेस आहे, हा ऍसिड आहे. ह्या ऍसिडनं काय केलं? H दिला कुणाला? H2O ला. ऍसिडनं ऍसिडिक कॅरेक्टर दिलं की HCl चं रूपांतर कशामध्ये झालं? बेस मध्ये झालं, बेस 2. आणि या बेस 2 ऍसिड 2 न प्रोटॉन दिल्यानंतर या बेसचं रूपांतर झालं ऍसिड 1. म्हणजे बेस 1 ऍसिड 1, ऍसिड 2 बेस 2, ऍसिड 2 बेस 2. This is the first conjugate acid base pair. Base 1 acid 1. This is the second conjugate acid base pair. Here water acts as an acid. Here water acts as a base. Means water behaves both properties. That is acidic property, basic property. This property of water, it depends upon reacting substance. If it is a base, water acts as an acid. If it is reacts with an acid, water acts as a base. Means water shows dual nature. Dual means दोन्ही. Water can act as an acid, water can act as a base. Means such a behavior of water, it depends upon behavior of another substance with which it reacts. That means if a substance shows both behavior, acidic as well as basic behavior, such a behavior of water is known as amphoteric nature of water. 2 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन amphoteric nature of water. तर आपल्याला आरेनियस थिअरी झाली, लोरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी झाली, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर झालं, त्याच्यानंतर amphoteric नेचर ऑफ वॉटर झालं, त्याच्यानंतर तिसरा आहे लेविस थिअरी ऑफ एसिड्स अँड बेसेस. ऍसिड आणि बेसची लेविसची थिअरी. ऍसिडला आरेनियसची थिअरी झाली, लोरी ब्रॉन्स्टेडची झाली. तिसरा सायंटिस्ट लेविस, G.M. लेविस, या सायंटिस्टनं ऍसिड आणि बेसची थिअरी काय सांगितली बघा. अकॉर्डिंग टू लेविस थिअरी, an acid is a substance which accepts electron pair towards itself. According to Lewis, an acid is a substance which accepts or gains an electron pair towards itself. Acid which accepts electron pair towards itself. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉनची पेयर म्हणजे इलेक्ट्रॉनची पेयर म्हणजे इलेक्ट्रॉनची जोडी. एक इलेक्ट्रॉनची पेयर म्हणजे जोडी, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचून घेणारा, स्वतःकडे आकर्षून घेणारा जो पदार्थ असेल त्याला ऍसिड म्हणायचं. बेस इज ए सबस्टन्स, दॅट इज अकॉर्डिंग टू लेविस, base is a substance which donates electron pair, which donates electron pair to the another substance. एखादा पदार्थ दुसऱ्याला
इलेक्ट्रॉन पेअर देत असेल तर त्याला बेस म्हणायचं. इलेक्ट्रॉन पेअर तर बेस मध्ये काय सांगितलं, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेअर टू दी अनदर सबस्टन्स. ऍसिड म्हणजे काय, बेस म्हणजे काय कळलं का बघा. किंवा हे याच्यामध्ये असं पण म्हणू शकताय, base is a substance which donates electron pair towards to the another substance. त्याला बेस म्हणायचं. कळलं का बघा बरं का. किंवा याला आणखी दुसऱ्या पद्धतीने सांगता येतं, an acid, it is a substance which accepts a lone pair. याच्यामध्ये असा पण एक शब्द आहे, lone pair of electron. कसला पेअर, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेअर याचा अर्थ an extra pair of electron. जी इलेक्ट्रॉन पेअर बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये वापरलेली नाही अशी इलेक्ट्रॉनची पेअर. इलेक्ट्रॉन पेअर, इलेक्ट्रॉनची दोन इलेक्ट्रॉनची अशी एक जोडी की जी त्या मॉलिक्यूल किंवा ऍटम वरती असेल, परंतु ती पेअर कुठेही बॉन्ड फॉर्मेशन साठी वापरलेली नाही अशी इलेक्ट्रॉन पेअर. जर का एखादा सबस्टन्स ऍक्सेप्ट करत असेल जी इलेक्ट्रॉनची पेअर कुठल्याही बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये वापरलेली नाही, त्यालाच म्हणायचं लोन पेअर. लोन पेअर, it is a pair of electron which is present in a molecule or on a atom which is having किंवा lone pair, it is an extra pair of electron which is not used in the bond formation, which is present on the atom into a molecule. Such electron pair, if a substance accepts towards itself, that substance is known as an acid. And if a substance which donates such electron pair, that is lone pair, donates to the another substance known as a base. तर ऍसिड आणि बेसची ही डेफिनेशन, किंवा शॉर्ट मध्ये जर सांगायचं म्हटलं लेविसची कल्पना ऍसिड आणि बेसची, अकॉर्डिंग टू लेविस कन्सेप्ट, ऍसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर्स. इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर्स और acids are lone pair acceptors. And base or bases are the substances which donates an electron pair to the another substance, or electron pair or lone pair donors are bases. आता याचे एक्झाम्पल आपण घेणार आहे. NH3BF3 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. NH3BF3 चा हा जो कॉम्प्लेक्स आहे, हा याचं उदाहरण चांगलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, NH3 मध्ये नायट्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 5, हायड्रोजनचं कॉन्फिगरेशन 1,
K सेल L सेल K सेल. BF3 मध्ये B चा ऍटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2 3 आणि फ्लोरीनचं 2 7 K सिरीज L सिरीज. कळालं? आता मी काय केलंय बघा, शेवटच्या सेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला मी गोल केले. शेवटच्या सेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला मी गोल केलेला आहे. आता NH3 कसा आहे बघा, N च्या शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत की ज्याला गोल केलंय आपण? 5. तर हे 5 इलेक्ट्रॉन मी कसे दाखवतो बघा, 1 2 3 4 आणि 5. हे क्रॉस मार्क म्हणायचे याला, किंवा फुली हे क्रॉस मार्क न दाखवलेले इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचे आहेत. कळलं का? त्याच्यानंतर हायड्रोजनच्या पहिला आणि शेवटचा सेल एकच आहे, त्याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. तर हायड्रोजन त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? एकच आहे. पहिला आणि शेवटचा सेल एकच आहे. शेवटचा सेल L च्या मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन आहे. तर तो इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा मी इथे डॉट न दाखवला. इथे एक हायड्रोजन परत तो इथे डॉट न दाखवला, आणि इथे एक हायड्रोजन तिथं डॉट न दाखवला. इथे लिहितो मी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नायट्रोजन क्रॉस मार्क, आणि हे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायड्रोजन. प्लस आता हा कॉम्प्लेक्स तयार होता ना BF3, बोरॉनच्या शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत गोल केलेले? किती आहेत? 1 2 आणि 3. फ्लोरीनच्या शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? तर किती फ्लोरीन आहेत BF3 मध्ये? 3. तर पहिला फ्लोरीन, दुसरा फ्लोरीन आणि तिसरा फ्लोरीन. त्याच्या शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 7. 1 2 3 4 5 6 आणि हे 7. 1 2 3 4 5 6 आणि हा 7. 1 2 3 4 5 6 आणि हा 7. आता बघा बरं का, हायड्रोजननं त्याच्या कक्षेमध्ये डबलेट प्राप्त केलं, म्हणजे हायड्रोजन स्टेबल झाला. आता इथं फ्लोरीननं त्याच्या शेवटच्या सेल मध्ये अष्टक प्राप्त केलं. अष्टकाचे नियम वगैरे 9वी-10वी झालेले आहेत तुम्हाला. अष्टक, डबलेट किंवा द्विके म्हणतात त्याला. तर आता न वापरलेले इलेक्ट्रॉन, आता यामध्ये कुठं सर्व इलेक्ट्रॉन वापरलेले आहेत त्याला मी गोल केले. कुठल्या मॉलिक्यूलच्या ऍटम वरती न वापरलेले इलेक्ट्रॉन तुम्हाला दिसतात बघा? कुठे आहेत? नायट्रोजन वरती न वापरलेले हे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत का नाही? आणि यालाच काय म्हणायचं? लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जी बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये वापरलेली नाही, याला लोन पेअर म्हणायचं. आता इथे दिसतोय, इथे मी काय करतोय बघा, पुढं हे आणि हे याचा कॉम्प्लेक्स तयार झाला. तर हा नायट्रोजन, आता हे N आणि H ह्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, हा NH बॉन्ड तयार झाला. हे N आणि H ह्याच्यामध्ये NH हा बॉन्ड तयार झाला. परत इथं NH बॉन्ड तयार झाला. त्याच्यानंतर हा B आणि F ह्याच्यामध्ये हा BF बॉन्ड तयार झाला. हा BF बॉन्ड तयार झाला आणि हा BF बॉन्ड तयार झाला. आता हे 2 इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्याला लोन पेअर म्हणतोय. हे लोन पेअर किंवा एक्स्ट्रा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे या दोघांमध्ये शेअर झालं.
खरं तर हे इलेक्ट्रॉन दोन्हीच्या दोन्ही कोणाचे आहेत? नायट्रोजनचे आहेत. परंतु दोघांमध्ये शेअर झालेत, नायट्रोजन आणि बोरॉन मध्ये. आणि त्याचा परिणाम काय झाला? तर तो परिणाम मी काय करतो, या बाजूला दाखवतो. उलटा एरो इकडं. तर हे H N H N H आता हा N आणि B याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला. आता हे BF N आणि B याच्यामध्ये हे 2 इलेक्ट्रॉन वापरले गेले आणि ह्या नायट्रोजन आणि बोरॉन मध्ये हा बॉन्ड तयार झाला. इथे दाखवलाय बघा. हा नायट्रोजन आणि बोरॉन मधला बॉन्ड कशामुळे तयार झाला? ह्या 2 इलेक्ट्रॉन मुळे. आता यामध्ये हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कुणाचे आहेत? नायट्रोजनचे आहेत की बोरॉनचे आहेत की दोघांचे पण आहेत? ऍक्च्युअली पहिल्यांदा आपण नायट्रोजनचे आहेत. हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचे आहेत, परंतु इथं शेअरिंग होताना दोघांमध्ये झालेलं आहे. आणि म्हणून हे इलेक्ट्रॉन नायट्रोजन कडचेच आहेत पूर्ण. म्हणून हा बॉन्ड दाखवताना असा एरो दाखवायचा. त्याचा अर्थ काय की या बॉन्ड साठी लागणारे दोन्हीही इलेक्ट्रॉन हे कुणी कुणाला दिले? हा एरो कुणाकडून कुणाकडे दाखवलाय? नायट्रोजन कडून बोरॉन कडे दाखवलाय. आणि म्हणून या बॉन्ड साठी लागणारे दोन्हीही इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनने सप्लाय केलेले आहेत. आणि म्हणून हा बॉन्ड असा एरोनी दाखवायचा. आणि म्हणून या बॉन्डला नाव काय आहे? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणायचं. हे बॉन्ड दुसरे आहेत ते कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. कळलं का? हे जे बॉन्ड आहेत ते काय आहेत? कोव्हॅलंट. परंतु नायट्रोजन आणि बोरॉन ह्या दोघांमध्ये तयार झालेला जो बॉन्ड आहे तो कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. त्याची डेफिनेशन कशी सांगायची? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड, ए बॉन्ड produced in between two atoms where the electrons required for bond formation, when it is supplied by only one atom, an electron pair required for bond formation, it is supplied by only one atom. The bond formed, it is known as coordinate covalent bond. त्यालाच काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणायचं. तर ह्या लेविस थेअरी मध्ये आता मग NH3 मधल्या नायट्रोजनने काय केला? इलेक्ट्रॉन पेअर दिली. इलेक्ट्रॉन पेअर देणारा हा ऍसिड आणि घेतली कोणी? BF3 नी. म्हणून हा बेस. तर हा ऍसिड बेसचा हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तयार होतो. इलेक्ट्रॉन देणारा ऍसिड, घेणारा बेस. तर अशा पद्धतीने हे लेविस थेअरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेस आपल्याला या पद्धतीने सांगता येईल. त्यानंतर आपल्याला आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. आयोनायझेशन किंवा त्याला डिसोसिएशन म्हणायचं. आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. Acids and bases, when they dissolved in water, they dissociate. Means
they ionizes and they produces free ions. This ionization of acid and base, it depends upon whether the acid or base is strong or weak. If an acid is a strong acid or base is a strong base, strong acids, strong bases, they always dissociates completely. They always dissociates fully, and they produces very large number of free ions. Such acids and bases are known as strong acids and strong bases. जे ऍसिड आणि बेस पाण्यात टाकल्यानंतर भरपूर प्रमाणामध्ये OH किंवा भरपूर प्रमाणामध्ये धन प्रभाराचे आणि ऋण प्रभाराचे आयन्स मुबलक प्रमाणात देत असतील तर अशा ऍसिड्स आणि बेसना आपण काय म्हणणार आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस. ठीक आहे.